ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗਾ ਪਾ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਹਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। हाँ जी हजूर किद्दां की हाल चाल। आवाज मैनू पता है काफी देर बाद सुन रहे हो, लेकिन आना पैंदा है कदे कदे जो मतलब कोई लेट हो जाए या ना आ पाए तो फिर दीप पहुंच जाता, थोड़ा अपना दीपा पहुंच जाता है। हाँ जी सुन रहे हो हासे चारे पासे, मैं हाँ दीपा। ते गल इदां हैगी है, हरमन नू ना कोई पै गया काम जिस करके वो आ नहीं पाई, फिर मैं पहुंच गया तो मैं कहा इस तो पता ताया पहुंचे, असीं जाके थोड़ी महफल ला दीए, गल्लां बातां कर लईए, जरूरी भी हुंदा है। एंड होर सुनाओ हाले चाले किद्दां ने? वधिया सब। ओहो मिस कीता सी मैनू, मैं कहा ना इदां ही बस ना करते रहा करो मिस। बाकी ताए दा वीकेंड किद्दां दा गया है ते होर आस पास दियां की गल्लां बातां ने सारियां जाणांगे आके। फिलहाल पंजाब दे विच जेहड़े बत्तियां ते कट्टां ने मैं कहा जी चट पट कराई हुई है, उन्हें तो मैं कहा जी बोलदी बंद करा रखी है। फिलहाल चलो कोई नहीं, सारी गल्लां करांगे, तुसीं पहलां गाने सुनो ते हुणे मैं ताया लैके आ रहा। सुणदे रहो हासे चारे पासे पंजाबी रेडियो USA कीता है ट्यून इन। मैं हाँ थोड़ा अपना दीपा ते मैनू किन्ने बुलाना आके कुर्सी उत्ते मल मार के बह गया, तेनू शर्म ते आउंदी नहीं, इन्ना बदतमीज बच्चा तू। आहो ताया जी मतलब इन्ने दिनों बाद आया, थोड़ा प्यार मुहब्बत इश्क दियां गल। हाँ प्यार मुहब्बत ने बंदा पूछे तू मेरी जैकली ने तेनू प्यार मुहब्बत इश्क करा मैं। आहो किथे मरिया सी इन्ने दिन आया क्यों नहीं? आहो ताया जी काम पै गया सी किते, काम बंदा चला जांदा ना। हाँ उस तो बाद मैं को मुड़िया नहीं गया, नाले यार तुहानू पता फ्लाइटां दा रौला इन्ना चक्कर सी। लै जो मैनू कहंदा फ्लाइट दी किहड़ी चक्कर है, मैं हुणे जो बाइडन नू कहना सीगा तेरे वास्ते स्पैशल प्राइवेट जेट आना सी, तू उत्ते बह के आ जांदा। ताया जी ये सुमरे फुकरियां चंगियां लगदियां ने, कमाल करदे हो हैं तुसीं। कित्थे ले जाना सी मैनू? मैनू तू इदां ना बोल, देख हर मैं भी मैनू फुकरा कह जी, तू भी मैनू फुकरा कहना पिया। मैं तुहाडा ना बहिष्कार कर देना, मैं ना बोली गल नहीं करनी। बाइडन ते मैं कहना लंगोटिए यार हां। ताया जी अंग्रेज लंगोटियां नहीं बनदे। आहो नहीं ते कहन नू की जांदा, मतलब कि बचपन च भांडे भी खेडदे रहे हैगे आ, हुण ना कहीं अंग्रेज भांडे नहीं खेलदे, मैं सिखाए आ। चल तू छड्ड गल्लां, तू गाना ला, मैं तैनू होर। ताए सिद्धू साहब बड़ा गाह पा रहे हो, कहते पे ने कि पंजाब सरकार नू कुछ सोचना चाहिए बत्ती दे बारे। फिलहाल मैं दस दिया, सुन रहे हो हासे चारे पासे, मैं हाँ दीपा, मेरे नाल ताया शौंकी है। एंड ताया जी कहते पे ने सिद्धू साहब के पंजाब सरकार नू 300 यूनिट बत्ती मुफ्त करनी चाहिए, नाल जिहड़ी दर हैगी है ओह 3 तो 5 रुपये होनी चाहिए, ना कि 10 तो 12। मैं कहन नू की जांदा ए मैं कहा जेड़ा बोले उही कुंडा खोले। आ सिद्धू साहब आप तो सलाहां दई जांदे पए ने, इदां कर लो उदां कर लो, ऐ कर लो ओ कर लो, आप दा इन्ना बकाया खड़ा। इन्हां ने बत्ती सस्ती करन दी गल कीती है, माड़ा जिहा बोले हैगे आ, उधरों PSPCL ने एडा बड़ा बिल खोल के दिखाता है ना। हुण जेहड़ी लेडी सिद्धू है यानी कि सिद्धू साहब दी वाइफ, ओह सुखबीर बादल नूं कही जांदे आ कि असीं पल्लियों पैसे भर भर के बत्ती दे बिल भरे आ, बत्ती कहंदी है साडे बिल नहीं भरे गए। मैनूं समझ नहीं आंदी भी ऐ धन जा के झरिया, एक ते काला धन वो नहीं कदी मिलिया, एक सिद्धू धन ये भी नहीं किते मिलदा पिया। मैनूं समझ नहीं आ रही है धन जा कित्थे रिहा, मैनूं जमा दो, मैं तो कहना मैं ब्याज भी दे देना सी, गल्लां करदे आ। ताया साल है थोड़ा, तू तो एको लैच शुरू हो गया। मतलब ना सिद्धू साहब दा मैनूं समझ नहीं आ रहा ये करना की चाह रहे हैं। एक पासे गल्लां उड़दियां ने कि पार्टी बदलणगे, दूजे पासे कहंदे ने जिहड़ी पार्टी च हैगी ओहदे प्रधान बनणगे। हर चढ़दी सवेर तो टलदी रात ताईं, साल दे 365 ते हफ्ते दे 7 दिन सुनदे रहो अपना मान जोग ते मन पाउंदा रेडियो, पंजाबी रेडियो USA। वेलकम बैक, सुन रहे हो हासे चारे पासे, मेरा नाम है दीपा, मेरे नाल ताया शौंकी है। गल इदां हैगी है पंजाबी रेडियो USA तुसी कीता होया ट्यून इन। आ वेखा किदां आके अनाउंसमेंट करदा पिया, मैनू समझा जरा वड्डा तू रेडियो जॉकी बनदा है, कोई सेंसेशनल दी खबर ही सुना दे मैनू। ताई मैं दसदा तैनूं पता कि वो जेहड़ा कोविशील्ड दा टीका हैगा, आहो हैगा मैनू पता है, वो जेहड़ा इंडिया च जिहदा दाड़ा नहीं कोई हैगा उन्हें लवा के बंदे बाहर भी आ सकते हैं। ਉਹ ਆਹੋ ਉਹੀ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 16% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ICMR ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲਵਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਬਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਏ ਤਾਂ ਘਾਟਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਵਾਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਵਾਨਾ ਕੋ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਵਾਨਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕੀ? ਹੁਣ ਤਾਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ। ਤਾਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਓ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ। ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਾਸਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਹੂਗਾ। ਸ਼ਕਲ ਟੱਕੀ ਅਗਲਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੋੜਦੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤਾਏ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਪਤਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਥੱਪੜ ਥੁੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਹੈਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਜਦ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਰੂਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਟੋਆ ਪੱਟਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਦਾੜ ਤੋੜਦੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪੇ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਡੀ ਗੁੰਗੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਲਟਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ 2 ਫੁਲਕੇ ਵੱਧ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਹਿੰਸਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਤੇਰਾ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਥੇ ਚਿਪਕ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਕਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੋੜ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆਟਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਓ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ। ਕਮਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਆਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਫੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇ। नहीं हम नहीं करते प्यार, किसी से प्यार हो जाता है। जब कोई मुस्कुराहट से मुझे बुलाए तो हम उधर को जाता है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਹੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਕੁੱਟੇ ਖਾਣੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਆਹੋ ਤਾਏ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ? ਆਹੋ ਆਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਰੁਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿਧਾਰਥ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹਾਈਟ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਕਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਫਲॉप ਕਰਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਏ? ਗੁਰੂ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ, ਕਿਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹਾ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਤਾਏ ਉਦੋਂ ਕਿ ਰੋਇਆ? ਤੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਰਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਗਈਆਂ। ਤਾਏ ਕਿੰਨੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਗਈਆਂ? ਲਾਈਫ ਆਫ ਦ ਪਾਏ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤਾਏ ਬਸ ਕਰ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੱਪ ਆ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਹਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ।
ਤਾਏ ਤੇਰੀ ਆ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਉਂਝ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜ ਤੇ ਕੋਈ $500 ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਹੈ। ਨਾ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਹਰਮਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗਾ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਜ਼ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਤਾਏ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਦੇਖੋ ਦਸ਼ਾ ਨੰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਆਹੋ ਤਾਏ ਮਿਹਨਤੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਧੋਖੇ ਬੜੀਆਂ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਏ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੁੱਭਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਠੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਵੀਕਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਕਐਂਡ ਬੜਾ ਮਸਤ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ। ਲੈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਰਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਪਰਬਤ। ਇੱਕ ਤੂੰ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਪਰਬਤ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਵਾਂ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਦੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜੈਕਲੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਜੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੈਕਲੀਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੁਝੇ ਕਬੂਲ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਬੂਲ। ਤਾਈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਈ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬਿਸਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੈ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਮਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਓ। ਜੈਕਲੀਨ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨੇ ਮੁੰਦਰੀ ਭੇਜੀ ਆ। ਹਾਂ ਹੀਰੇ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਖੀ 10-12 ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਦੁੱਧ ਚ ਲੂਣ ਟੈਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਰ ਲਾ ਤਾਏ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਹਰਮਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਹਰਮਨ ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਗੁੱਸਾ ਚ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਬਰਸਰ ਦਾ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖਵਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਲਚਾ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਖਾਦਾ ਲੜ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਜੇ ਕੁਲਚੇ ਲਾਲਾ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕੁਲਚਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਸਮ ਡਾਈਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਮੀ, ਆਈ ਹੈਵ 6 ਪੈਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਆਲਸੋ ਹੈਵ 12 ਪੈਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਵਰ ਵਿਦ ਦ ਲੇਅਰ ਆਫ ਫੈਟ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣੀ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਹਰਮਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਆਹ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਲੱਭਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਜੂਰਾ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਖਜੂਰਾ ਖਵਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖਜੂਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਲੱਭ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਐ ਫੜ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਡੀ ਕਰਦਾ ਜਵਾਜੂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚੋਲ। ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਢਲਦੀ ਰਾਤ ਤਾਈਂ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਖੋਟੇ ਦਾਲਾ ਵਰਤਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਆ ਦੂਜਾ 10 ਸਾਲ 'ਚ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਰੂਮ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਤਾਏ? क्योंकि ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕਾ ਫੈਬੀਕੋਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਗੱਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਮਾ ਦਾਲ ਚੌਲ ਮਾਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਠੋਕੋ ਟਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਪਾਂ ਕਹਿ ਲਾ ਕੇ ਖੱਪਾਂ ਕਹਿ ਲਾ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਈ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮੈਚੋਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਅੰਗ ਵਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤਾਇਆ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌਣ ਰਾਜੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਏ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਹੁਣੇ ਹਾਂ ਤਾਏ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਮਾਫੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪਟਨ ਤਰਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਘੜੂਕੇ ਥੱਲੇ ਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਦਿਖਾਈ ਕੁਝ ਸੀਗੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਏ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਕੋਈ ਗਏ ਵਿਆਹੀ ਕੋਈ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਸੱਚੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਤਾਏ ਕੀ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹੈਂ ਬੋਲ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਬਹਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਹ ਤਾਏ ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਹੈ ਕਿ ਭਾਪੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਾ ਲੈ। ਕੱਲ ਹਰਮਨ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬਈ। ਆਹੋ ਫੁਟੇਜ ਖਾਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ। ਤਾਏ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਚੱਲ ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਏ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਹਾੜ ਟੱਪ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮਿਸ ਮੀ ਆਲ। ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਤਾਏ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ।